السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے کون سے رنگ کا کپڑا پہننا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا کالے رنگ کا، دوسرا زعفران رنگ کا، تیسرا لال رنگ کا، چوتھا کوئی سا بھی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مسلمان کے لیے کوئی سی بھی رنگ کا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے، چاہے وہ لال رنگ ہو یا کالا یا زعفرانی یا ہرا یا اور کوئی سے رنگ کا ہو۔ یہ سارے رنگ کے کپڑے پہننا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا لباس جہنمی لوگوں کی نشانی ہے، اور میرے بہت سے بھائی زعفرانی رنگ یعنی گہرے پیلے رنگ کو مسلمان کے لیے حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح اور بہت سے رنگوں کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے کالا، سفید، پیلا، نیلا، لال، ہرا یہ سب حلال ہے، جائز ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا۔ اس کے لیے میں نے 8 صحیح حدیث لی ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور ساتھ ہی ان حدیث کے نمبر بھی بتائے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالے رنگ کی۔ کالا رنگ مسلمان کے لیے حلال ہے۔ صحیح مسلم میں 5409 اور مشکات میں 4325 نمبر پر حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اور تابعین کے سامنے ایک کالے رنگ کا کرتا نکالا جس کے گربان کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 انگلی تک مرد کے لیے ریشم حلال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے یہ کرتا میں نے ان سے لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتے کو پہنا کرتے تھے، اس لیے ہم اس کرتے کو پانی میں دھوتے ہیں اور اس دھلے ہوئے پانی سے اپنے مریضوں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کالے رنگ کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہے، اس لیے کالا لباس نہ تو حرام ہے اور نہ ہی کالا لباس جہنمیوں کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں 5823 اور مشکات میں 5781 نمبر پر حدیث ہے کہ ام خالد کہتی ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی جب میں اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کرتا تھا، تو وہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور فرمایا کہ ام خالد اس کو پہن کر رکھنا اور اتارنا نہیں جب تک کہ یہ بوسیدہ نہ ہو جائے۔ میں چھوٹی سی بچی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کالے رنگ کا کرتا ہدیے میں دیا تھا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کالے رنگ کا لباس پہننا حرام نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو کسی کو کالے رنگ کا لباس تحفے کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 3309 اور مشکات میں 2719 نمبر پر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سیاہ امامہ یعنی کہ کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر مکے میں داخل ہوئے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کالے رنگ کا امامہ یعنی کہ کالے رنگ کی پگڑی بھی حلال ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سرخ رنگ کی یعنی لال رنگ کی، تو یہ بھی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ صحیح بخاری میں 5848 نمبر پر اور مسلم میں 6064 نمبر پر اور مشکات میں 5783 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا برا بن عازب کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں یعنی کہ لال رنگ کے لباس میں دیکھا، اور میں نے زندگی میں آج تک سرخ جوڑے میں کوئی اتنا حسین شخص نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت اونچا تھا نہ بہت نیچا بلکہ درمیانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک کشادہ تھی۔ میں نے زندگی میں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سرخ جوڑے میں کوئی اتنا حسین شخص نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں سرخ یعنی کہ لال رنگ کا لباس پہنا تھا، تو یہ لال رنگ کا لباس پہننا یہ سنت سے ثابت ہے اور حلال ہے۔ سنن ابو داؤد میں 4073 اور مشکات میں 4363 نمبر حدیث ہے۔ ہلال بن عامر رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر کے اوپر سوار ہو کر مینا میں دیکھا،
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग की यानी कि लाल रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे थे और लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचा रहे थे, यानी बुलंद आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सहाबा तक पहुंचा रहे थे। सुर्ख लिबास पर कुछ लोग एक जाली रिवायत पेश करते हैं जो मिशकात में 4353 नंबर पर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लाल रंग के लिबास में देखा तो उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल जाली और झूठी रिवायत है। इस हदीस को बयान करने वाले इसराइल नामी रावी मुनकर हैं, यानी उनकी हदीस ऐसी है जिनको मुहद्दिसीन नहीं लेते और इसकी बताई हुई हदीसों का इनकार किया जाता है। ये बिल्कुल जाली रिवायत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुर्ख रंग का लाल रंग का लिबास पहना है और ये मुसलमान के लिए हलाल है। अब बात करते हैं सब्ज रंग की यानी कि हरे रंग की। इस रंग का कपड़ा पहनना भी मुसलमान के लिए बेशक हलाल है। जामिया तिर्मिज़ी में 2813 और अबू दाऊद में 4065 और मिशकात में 4359 नंबर पर हदीस है। अबू रिमशा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज यानी कि हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में मेहंदी लगी हुई थी, जिसकी वजह से आपके बाल सुर्ख थे और आपने सब्ज यानी कि हरा लिबास पहना हुआ था। तो इस हदीस से साबित होता है कि हरे रंग का लिबास हलाल है और ये सुन्नत से साबित है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले ज़ाफ़रानी रंग की। बहुत सारे मेरे भाई इसको काफिरों का रंग समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये रंग भी मुसलमान के लिए हलाल है। सही बुखारी में 5851 नंबर हदीस है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बालों को जर्द रंग से यानी मेहंदी के रंग से और कपड़ों को भी जर्द रंग के साथ रंगा हुआ देखा। जिस तरह मौजूदा वक्त में कपड़े रंगे जाते हैं वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी कपड़ों को रंगा जाता था। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द यानी कि गहरे पीले रंग के लिबास में देखा। सही मुस्लिम में 7373 और मिशकात में 5475 नंबर हदीस है कि क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामे दिमश्क जो शाम का शहर है उसके मशरिकी किनारे पर 2 फरिश्तों के परों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए इस हाल में उतरेंगे कि उनके बदन पर 2 जर्द रंग की चादरें होंगी, यानी एक तहमत और एक बदन पर चादर। तो इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमान के लिए जर्द यानी ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना हलाल है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। तो जब वो आएंगे तो उनके बदन पर 2 जर्द पीले रंग की चादर होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जर्द रंग से रंगा लिबास पहना है। तो जर्द रंग का लिबास पहनना मुसलमान के लिए बेशक हलाल है। लेकिन इसी पर एक हदीस और है, वो मैं आपको बता दूं। सही बुखारी में 5852 नंबर हदीस है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रिम के लिए जर्द रंग की चादरें इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मुहर्रिम उसको कहते हैं जिसने एहराम पहना हुआ हो और ये हज के दौरान पहनते हैं। तो हज के दौरान आप सफ़ेद रंग की चादर पहने तो ये ज़्यादा अफजल और सुन्नत के करीब है। दूसरे रंग की भी चादर पहन सकते हैं, लेकिन जर्द यानी कि ज़ाफ़रानी रंग गहरे पीले रंग की चादर पहनने के लिए बिल्कुल मना फरमाया है। कोई भी मुसलमान हज के दौरान ज़ाफ़रानी रंग का लिबास नहीं पहन सकता। अब सफ़ेद रंग की बात करें तो ये सबको पता है कि सफ़ेद रंग का लिबास पहनना सुन्नत के ज़्यादा करीब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग का लिबास ज़्यादा पसंद था। जामिया तिर्मिज़ी में 2810, सुनन निसाई में 1897, सुनन इब्ने माजा में 3567 और मिशकात में 4337 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद रंग का लिबास पहना करो क्योंकि वो ज़्यादा पाकीज़ा और तय्यब होता है और अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास में दफनाया करो। इस हदीस से सफ़ेद लिबास की फजीलत पता चलती है। इसलिए मुसलमान को कोशिश ये करनी चाहिए कि सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहने क्योंकि ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। बात करें अमामे की यानी कि पगड़ी की, तो अमामा आप किसी भी रंग का बांध सकते हैं, चाहे लाल हो या गहरा पीला हो या हरा हो या काला हो या सफ़ेद हो। लेकिन अमामा या पगड़ी सफ़ेद और काले रंग की बांधना ज़्यादा सुन्नत के करीब है। हलाल तो दूसरे भी रंग हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल ये है कि मुसलमान सफ़ेद या काले रंग की पगड़ी यानी अमामा पहने। तो इन सारी हदीस से साबित होता है कि ये सारे रंग मुसलमान के लिए हलाल है, जायज़ है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको सब कुछ समझ आ गया होगा।
آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔